کے سامنے رکھیں گے، اور میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ کے سوال جواب بھی اسی کے تناظر میں اسی کے گرد گھومنے چاہیے، کیونکہ کیپٹل سٹی ایک جو انٹرنیشنل سٹی ہے اسلام آباد، اس کے حوالے سے جو کوششیں اس کو کی جا رہی ہیں وہ اس کی چند ایک چیزیں آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ اسلام آباد کیپٹل سٹی ہونے کی حیثیت سے بہت ہی امپورٹنٹ ہے۔ ہماری جو انتظامیہ ہے اس کی دوسرے شہروں کی ایڈمنسٹریشن سے زیادہ ذمہ داری ہے۔ اس ایڈمنسٹریشن نے، اس میں پولیس اور اس میں ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن شامل ہے، انہوں نے نہ صرف ان کو سرو کرنا ہے، پروٹیکٹ کرنا ہے، بلکہ اس کے ساتھ یہ شہر میں سفارتکار بھی ہیں، یہاں پر بیرون ملک سے مہمان بھی آتے ہیں، یہاں پر آئے دن انٹرنیشنل کانفرنسز ہوتی ہیں، بے شمار جو ہیڈ آف دی اسٹیٹس ہیں وہ ایک سال میں مختلف ٹائم پر وزٹ کرتے ہیں۔ پچھلے کچھ عرصہ پہلے بڑی کامیابی کے ساتھ OIC SCO کانفرنس جو تھی SCO وہ کروائی گئی، جس میں بہت سارے سربراہ مملکت آئے، اور اب پھر ایک دفعہ پھر 2027 میں یہی کانفرنس، جس میں اس سے بھی زائد سربراہان مملکت اور وفود آئیں گے، وہ کروائی جائے گی۔ مگر اس سے پہلے یہ جو اقدامات انٹیریئر منسٹری نے وزیر اعظم کی زیر قیادت اٹھائے ہیں کہ اسلام آباد جتنا خوبصورت شہر ہے اسی طرح اتنا ہی محفوظ نظر آئے، اور اتنا ہی خوبصورت نظر آنے کے حوالے سے اس میں سہولتیں بھی اسی طرح ہوں، سالڈ ویسٹ کا انٹرنیشنل لیول کا منصوبہ ہو، واٹر سپلائی ہو، اسی طرح 5 سٹار اور 5 سٹار پلس ہوٹلز ادھر آنے والے دنوں میں جو نئے ہوں، اس کے علاوہ شہریوں کے لیے کلب ہوں، ہمارے باقی ادارے ہوں جو کہ انٹرٹینمنٹ کے حوالے سے اسٹیڈیم، وہ ساری چیزیں آپ کے سامنے آئندہ مہینوں اور آئندہ 2 سالوں میں بنتی ہوئی نظر آئیں گی۔ انفراسٹرکچر کے حوالے سے اسلام آباد کے 20 سال بعد شہباز شریف صاحب کے دور میں اور انٹیریئر منسٹر محسن رضا نقوی صاحب کے دور میں دوبارہ سے اس کا جو انفراسٹرکچر ہے اس میں ایڈ کیا گیا ہے، بہت سارے پروجیکٹ ایڈ کیے گئے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی اگلے 6 مہینے بعد اسلام آباد میں کوئی چوکنگ پوائنٹ نہیں رہے گا، کیونکہ جب ٹریفک چوک کرتی ہے تو صرف آپ کو دشواری نہیں ہوتی، سیکیورٹی کے بھی مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ سیکیورٹی کے حوالے سے جو آج خصوصاً ہم پریس کانفرنس کر رہے ہیں، ایک نئی سروے شروع کیا جا رہا ہے سیکیور نیبرہڈ کے نام سے، سیف اینڈ سیکیور اسلام آباد کے لیے سیکیور نیبرہڈ کے نام سے ایک سروے شروع کیا جا رہا ہے۔ پاکستان میں اپنی نوعیت کا پہلے سروے ہوگا کہ ہر گھر، ہر دکان، ہر دفتر میں اسلام آباد کی انتظامیہ کو پتا ہوگا کہ یہاں کون رہ رہا ہے، کتنے لوگ رہ رہے ہیں، کس عمر کے ہیں، کس شہریت کے ہیں، کتنے یہ رینٹڈ جگہ پہ رہ رہے ہیں، خود مالک ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ نہ صرف ہمیں یہ اس کا فائدہ ہوگا کہ ان کو سرو کرنے کے لیے، ان کو جو میونسپل سروسز دینے کے لیے سہولت رہے گی، دوسری سائڈ پر ایک سیکیورٹی کے حوالے سے بہت بڑا ڈیٹا جو ہے وہ ہمارے پاس ہوگا۔ اس کی اگلی مرحلے کے طور پر اسلام آباد میں تمام موٹر سائیکل گاڑیوں کو لازمی قرار دے دیا جائے گا کہ الیکٹرانک ٹیگ ان پہ ہوں گے۔ کوئی موٹر سائیکل گاڑی، کوئی وہیکل اسلام آباد میں ایسی نہیں ہوگی، نمبر 1 تو جس کے پاس وہ ٹیگ نہ ہو، گرین ٹیگز جو کہ انوائرمنٹ کے حوالے سے کلیئر نہ ہو، اور دوسرا اس میں الیکٹرانک ٹیگز جسے ہم ایم ٹیگ بھی کہتے ہیں، ای ٹیگ بھی کہتے ہیں، وہ لگوائے جائیں گے تاکہ اسلام آباد میں ایک ایک موومنٹ جو ہے کسی بھی وہیکل کی وہ اس کو مانیٹر کیا جا سکے۔ میں یہ جو سیکیور نیبرہڈ پلان ہے، میں چاہوں گا کہ ڈی سی اسلام آباد آپ کے سامنے کچھ چیزیں رکھیں، اور اس کے بعد پھر آئی جی اسلام آباد
मज़ीद जो इक़दामात उठाए हैं उसकी डिटेल्स आपके सामने रखेंगे। सर बहुत शुक्रिया। जैसे मिनिस्टर साहब ने बात की कि सिक्योर इस्लामाबाद, सिक्योर फेडरल कैपिटल के नाम से, सिक्योर नेबरहुड के नाम से एक सर्वे शुरू हो रहा है। इस सर्वे के दो खदुखाल हैं। एक तो टेक्निकली तौर पे एक ऐप बनाई गई है जो कि एंड्रॉयड के प्ले स्टोर और एप्पल के जो ऐप स्टोर है उस पर मौजूद है, और उसका नाम है ICT हाउस होल्ड सर्वे। कोई भी बंदा इस्लामाबाद का रहने वाला उस ऐप को डाउनलोड करके अपने घर का डाटा उसमें डाल सकता है। डाटे में जो लोग उस घर में रहते हैं उनके शनाख्ती कार्ड नंबर डलने हैं, जो उसके बाद सर्वेंट्स काम करते हैं, चाहे वो ड्राइवर है, चाहे वो कुक है या चौकीदार है, उसका डाटा भी उसको डालना होगा उसमें, और घर उसका अपना है या रेंटेड है या फैमिली घर है वो भी उसको डिटेल उसमें डालनी होगी। एट द सेम टाइम 17 नवंबर यानी पीर वाले दिन हमारी टीम्स इन तमाम घरों का सर्वे भी स्टार्ट कर देंगी, डोर टू डोर सर्वे, और उन टीम्स के पास भी वो टैबलेट मौजूद होगा और ये ऐप मौजूद होगी। जो बंदा खुद सेल्फ इन्यूमरेट नहीं कर सकता, जैसे मैंने कहा कि एप्पल स्टोर से आप जाके और प्ले स्टोर से जाके खुद इसको डाउनलोड करके एंड डाटा खुद आप लॉक कर सकते हैं। अगर आप नहीं करेंगे तो वो टीम आपके घर आएगी, दरवाज़ा नॉक करेगी और आपकी अवेलेबिलिटी और डाटा के मुताबिक जो आप उसको प्रोवाइड करेंगे वो उस ऐप में डाटा इनकॉर्पोरेट करेगी ताकि आपका लॉक हो जाए। ये डाटा जो है सारा गूगल पे बनाया गया है। हर घर जो इस्लामाबाद में है वो उस पर नज़र आएगा और उसका डाटा हमें नज़र आएगा कि किस घर का डाटा अभी तक नहीं ऐड हुआ। फिर हम उसको डोर नॉक करेंगे और आप उसको फोर्सिबली कह लें या किसी तरीके से भी कह लें, हमने उस डाटा लाना है, क्योंकि यही एक तरीका है कि हम इस्लामाबाद को इस हवाले से सेफ़ एंड सिक्योर करार दे सकते हैं। मिनिस्टर साहब ने जो बात की गाड़ियों की, उस पर भी वर्किंग जारी है। विद इन नेक्स्ट 2-3 डेज़ हम आपको डिटेल उसकी भी शेयर कर देंगे कि एम टैग या जिसको ई टैग भी कहा जाता है, इलेक्ट्रॉनिक टैग, वो कहाँ से अवेलेबल है। ना सिर्फ इस्लामाबाद की गाड़ियों का बल्कि जो भी गाड़ी बाहर से भी आ रही है इस्लामाबाद में एंटर हो रही है उसके लिए भी ये लाजिम होगा, चाहे वो गाड़ी है या बाइक है या कमर्शियल व्हीकल है। तो पहली जो सर्वे वाली बात है, मंडे को हम डोर टू डोर सर्वे भी शुरू कर रहे हैं। हमारी टीम्स घर घर जाएंगी। आपके ताउन से, आपकी मदद से हम लोगों तक ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि टीम्स घर आएंगी, उनसे ताउन किया जाए और उनको डाटा दिया जाए ताकि वो डाटा उनका फीड इन हो जाए। जिसको प्रॉब्लम है कि जी वो डाटा हमारे किसी एजेंट को नहीं देना चाहते, वो ज़रूर सेल्फ इन्यूमरेट करें। हमारी भी इसमें आसानी होगी और आपकी अपनी भी आसानी होगी। 24 घंटे वो ऐप अवेलेबल है, उसको डाउनलोड किया जाए और बड़ा ब्रीफ सा डाटा उसमें ऐड होना है, वो डाटा ऐड किया जाए ताकि जब टीम आए तो ऑलरेडी उसको नज़र आए कि इस घर का तो डाटा ऑलरेडी गूगल टैग हो चुका है और उसमें मौजूद है। फर्दर सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से आई साहब आपको ब्रीफ करेंगे इस पर। इसमें मैं आपको बताता चलूं कि जो एन्यूमरेशन है जिसका जिक्र पहले मिनिस्टर साहब ने किया और उसके बाद DC साहब ने किया, ये दो तरह से हो रही है। एक सेल्फ एन्यूमरेशन है और एक वो एन्यूमरेशन है जो डोर टू डोर सर्वे कर रहे हैं। ये डाटा जो है ना, डाटा इज़ पावर। डाटा जो है, उस डाटा को हमारे पास इस वक्त ट्रैफिक का डाटा मौजूद है जो लाइसेंसेस के जरिए बनता है। IG इस्लामाबाद वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी के साथ मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं।